Institute of Mathematical Foundations, Siddipet, an online and offline coaching center for Sainik and Navodaya entrance examinations. We also offers Maths and Science Foundations for class 2 to 6. Good morning, children. Welcome to Institute of Mathematical Foundations. We completed 86 maths classes. So in that 86th maths classes we completed. Now we are at what 87th maths class. Maths concept number is 40. Number system. ఈ maths concept number 40 ఏంటిది number system. Number system లో కూడా we completed what 10 models. Now we are at what 11th model. Now let me see what is this 11th model. A number is reduced by 7 and then multiplied by x 6. The result is 192. Find the number. So now let I am taking what? Let the number is equal to x. Number name అనుకుంటున్నాను x అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఏం చేసినారు? Reduced by 7. Reduced means what? Reduced by 7. Reduced by 7 అంటే 7 ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? And then multiplied by 6. Multiplied by 6. Multiplied by 6 means what? X minus 7 into 6. Result is 192. అంటే దాని యొక్క రిజల్ట్ ఎంత? 192. X minus 7 into 6 is equal to what? 192. Then what you will get? Multiply with 6. 6x minus 7 6 42 is equal to what? 192. Now 42 sent to that side. 192 minus 42 sent to this side. What we will get? Plus 42. Now 6x is equal to what we will get? 2 plus 2 4. 9 plus 4 13. 1 plus 1 2. We will get 234. Okay na? X is equal to what? 234 by 6. So 234 by 6. Now you divide 234 with 6. I am dividing here. 234 with 6. 6 4s are 24. So that's why 6 3s are 18. So 10. 10 minus 13 minus 8 is 5. 1 minus 1 0 54. So 7 6 9 ja. 6 9 ja 54. So what we will get here? 39. 6 39 ja what we've got? 234. So that's why x is equal to what? 39. X is equal to ఎంత వచ్చింది నాకు? 39 వచ్చింది. ఆ నంబర్ని x అనుకోండి. రెడ్యూస్ అంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. మల్టిప్లైడ్ బై అంటే ఏం చేయాలి? దాన్ని 6 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. దీన్ని మొత్తాన్ని అంటే ఈ 6 మైనస్ 7ని మొత్తాన్ని మల్టిప్లై చేస్తున్నాను కాబట్టి దీనికి బ్రాకెట్ పెట్టుకోవాలి. ఒకవేళ బ్రాకెట్ పెట్టలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఏమైంది చెప్పండి నాకు? ది 6 multiplied with 7 only, not multiplied with 6. 6 multiplied with 7 only, not multiplied with x. కాబట్టి ఇక్కడ కంపల్సరీ బ్రాకెట్ పెడితేనే రెండింటితోటి మల్టిప్లై చేయాలి. బ్రాకెట్ కంపల్సరీ పెట్టాలి. పెట్టి నీకు మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ యూ నో వాట్ సింప్లిఫికేషన్ యూ నో. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్? రైట్. నౌ లెట్ వి గో టు వాట్ దిస్ వన్. What is the smallest number must be subtracted from 57 to make it exactly divisible by 9? 9 తోటి 57ను డివైడ్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ కాదట. ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ కాదు. దీన్ని డివైడ్ చేయాలి అంటే దీనికి ఎంతో కొంత సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. తీసేయాలి. ఏ నెంబర్ని తీసేస్తే ఏ నెంబర్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే డివిజిబుల్ అవుతుందో అడుగుతున్నాడు. సో వాట్ వీ విల్ డూ? జస్ట్ వాట్ divide with 9. 9 5 are 45. 9 6 are 54. So 54. 57 minus 54. 7 minus 4 is 3. You got as what? 3 as what? Remainder. ఇక్కడ 57 బదులు 58 ఉంది అనుకోండి, రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది? 4 వస్తుంది. 59 ఉంది అనుకోండి, రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది? 5 వస్తుంది. ఓకేనా? 60 ఉంది అనుకోండి, రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది? 6 వస్తుంది. అట్లా ఏమవుతుంది మనకు అంటే ఇక్కడ నంబర్ పెరుగుతూ ఉంటే రిమైండర్ ఇక్కడ పెరుగుతుంది. తగ్గియండి. ఇప్పుడు 56 ఉంది అనుకోండి, ఎంత వస్తుంది? 2 వస్తుంది.
ఒకవేళ 55 ఉంది అనుకోండి, ఎంత వస్తుంది? రిమైండర్ 1 వస్తుంది. 54 ఉంది అనుకోండి, రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది? 0 వస్తుంది. అంటే ఇందులో నుండి ఇది మనకు అది తీసేస్తే ఏమవుతుంది? ఎగ్జాక్ట్ డివిజిబుల్ అయ్యే నంబర్ వస్తుంది. సో దట్స్ వై దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? డివైజర్, డివిడెండ్. వాట్ ఈస్ దిస్? coefficient, remainder. So that's why you get, in order to get the number, what we will do? Subtract remainder from dividend. So dividend minus remainder. So dividend is equal to what? 57 minus 3 is equal to what? 54. This 54 number is what? Exactly divisible with 9. So which number is subtracted? 3 number. So to exactly divisible, what we will do? Subtract 3. 3 ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్ గా డివిజిబుల్ అవుతుంది. అర్థమైందా ఈ కాన్సెప్ట్? ఎస్. జస్ట్ డివిజన్ చేయండి, రిమైండర్ వేస్తుందా, రిమైండర్ని డివిడెండ్ నుంచి తీసేస్తే నీకు వచ్చే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఇది ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. రెండు మోడల్స్ కాపీ చేసుకోండి ప్రాబ్లమ్స్. Find the smallest number which must be added to 55 to make it exactly divisible by 7. Exactly divisible by 7. 7 తోటి exactly divisible కావాలంట 55. సో ఓల్డ్ మెథడ్ చేయండి ఫస్ట్. అయితే ఏంటి? 55ని 7 తోటి డివైడ్ చేయండి. 7 7 జా 49, 7 8 జా 56, కాబట్టి 7 7 జా 49. సో 10. 15 minus 9 is 6. సో నాకు 6 ఏమైంది? రిమైండర్ వచ్చింది. ఎగ్జాక్ట్ డివిజిబుల్ కావాలంటే ఏం కావాలి? ఎగ్జాక్ట్ డివిజిబుల్ కావాలంటే ఇక్కడ రిమైండర్ 0 రావాలి. రిమైండర్ ఏం రావాలి? 0 రావాలి. రిమైండర్ 0 రావాలి. ఇక్కడ ఎప్పుడు కానీ మీకు లీస్ట్ హైయెస్ట్ నెంబర్ అని అడిగితేనేమో దీని నుంచి దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. దీని నుంచి ఈ నంబర్ నుంచి దేన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి? రిమైండర్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. హైయెస్ట్ నెంబర్ అని అడిగినప్పుడు. లీస్ట్ నెంబర్ అని అడిగినప్పుడు టు గెట్ లీస్ట్ నెంబర్, to get what? Least number, what we will do is divisor minus remainder. Divisor minus what? Remainder plus dividend. Plus what? Dividend. Okay. డివైజర్లో నుంచి రిమైండర్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. డివైజర్ నుంచి రిమైండర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 7 మైనస్ రిమైండర్ 6 ప్లస్ డివిడెండ్ ఎంత? 55. సో దట్స్ వై 7 minus 6 is 1. 1 plus 55. 1 plus 55 is equal to how much? 56. This 56 is what? Exactly divisible with 7. 7 8 is 56. ఓకేనా? ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అని అంటే, ఇంతకుముందు మోడల్లో ఏం చేసాం మనము? ఫైండ్ ద స్మాలెస్ట్ నంబర్ మస్ట్ బి సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ 57 టు మేక్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్. సబ్ట్రాక్ట్ దేని చేయాలని అడిగినాం. సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మాత్రం ఇందులో నుంచి దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? యాడెడ్ అన్నప్పుడు మాత్రము ఏం చేయాలి? డివైజర్లో నుంచి రిమైండర్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసి డివిడెండ్ని యాడ్ చేయాలి అనేది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్. ఓకేనా? ఇది ఒకటే అర్థం కావడానికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ ఇది ఒకటే. ఏంటిది అది? టు గెట్ లీస్ట్ నంబర్ డివైజర్ మైనస్ రిమైండర్ ప్లస్ డివిడెండ్. టు గెట్ లీస్ట్ నంబర్ ఇన్ అడిషన్ ప్రాసెస్ అని రాసుకోండి. ఇన్ అడిషన్. ఇన్ సబ్ట్రాక్షన్ అయితే డైరెక్ట్ దీని నుంచి దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తారు అంతే, సబ్ట్రాక్షన్ ప్రాసెస్లో. నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద గ్రేటెస్ట్ 3-digit number. Find the greatest 3-digit number which is what? Divisible by 8. 8 తోటి డివిజిబుల్ అయ్యే గ్రేటెస్ట్
3 digit number అన్నాడు. First you go through what greatest 3 digit number. Greatest 3 digit number is equal to what? 999. Okay na? 3 nines. Divisible with 8. 8 తోటి divisible చేయండి. 8 1 ja 8. So 9 minus 8 is what? 1. Now you take 19 here. 8 2 ja 16. So 19 minus 16 is what? 3. Now you take 9 here. So 8 table. 8 2 ja 16. 8 3 ja 24. 8 4 ja 32. So 39 9 minus 2 is what? 7. 3 minus 3 0. 7 has what? Remainder. 7 రిమైండర్ వచ్చింది. అంటే ఈ నంబరు 7 ఎక్స్ట్రా ఉంది కాబట్టి రిమైండర్ వచ్చింది, అంతేనా? సో ఈ నంబర్ 7 ఎక్స్ట్రా ఉంది కాబట్టి రిమైండర్ వచ్చింది కాబట్టి సబ్ట్రాక్ట్, ఇందులో నుంచి దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ వస్తుంది. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ వస్తుంది. సో ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ గ్రేటెస్ట్ నెంబర్. సో గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ exactly divisible. Exactly what? Divisible greatest number. Exactly divisible greatest number is equal to what? 999 minus 7 is equal to what? 992. This will be the what? Greatest number. Adentidi greatest number. So this is the what? Greatest number which is what? Exactly divisible by 8. 8 తోటి exact గా divisible అయ్యే నంబర్. 8 తోటి exact గా divisible అయ్యే నంబర్ ఏంటిది? 999. So okay, this is the what? Greatest 3 digit number which is exactly divisible by 8. Copy చేసుకోండి. Two problems copy చేసుకోండి first. Now let me go. What is the least 4 digit number exactly divisible by 7? First least 4 digit number. What is the least 4 digit number? 1 2 3 1 2 3 4 4 digit numbers is divisible by what? 7. 7 తో divisible చేయండి. 7 1 ja 7. 10 minus 7 3. Now you take 0 here. So 7 3 ja 7 4 ja 7 4 ja 28. So 10 10 minus 8 is what? 2. Here 2 is present. 2 minus 2 is 0. So now you take 0 here. 7 2 ja 14. So 20 minus 14 is how much? 6. 6 రిమైండర్ వచ్చింది. 6 ఏమొచ్చింది? రిమైండర్ వచ్చింది. ఇంతకుముందు దాంట్లో డైరెక్ట్ ఈ నెంబర్ నుంచి దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసినాం. అట్లా సబ్ట్రాక్ట్ చేయొద్దు. ఇక్కడ లీస్ట్ నెంబర్ అని అడిగినప్పుడు ఏం చేయాలి? దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ డివైజర్ మైనస్ రిమైండర్ ప్లస్ డివిడెండ్. సో లీస్ట్ అని ఎప్పుడు అడిగినా కూడా డివైజర్ మైనస్ రిమైండర్ ప్లస్ వాట్? డివిడెండ్. సో divisor is 7 minus 6 plus dividend is what? 1000. 7 minus 6 is 1000. So that's why 1000 plus 1 is 1001. So this is the what? Least number which is exactly divisible by 7. దీనిలో నుంచి డైరెక్ట్గా దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది? 3 digit నెంబర్ అయిపోతుంది, 4 digit నెంబర్ కాదు. ఓకే, 3 digit నెంబర్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్గా డివిజిబుల్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత లీస్ట్ నెంబర్ అని అడిగినప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీ డివైజర్ మైనస్ రిమైండర్ ప్లస్ డివిడెండ్. డివైజర్ మైనస్ రిమైండర్ ప్లస్ డివిడెండ్ అని చూసుకోవాలి. గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అని అడిగినప్పుడు మాత్రం డైరెక్ట్గా దీని నుంచి దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. దీని నుంచి దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ వన్. నౌ వాట్? లెట్ మీ సీ దిస్ మోడల్. సేమ్ ఇదే మోడల్, ఇదే ఇంకొక ప్రాబ్లం ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాను. వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ 3 digit నెంబర్? 3 digit నెంబర్ ఈజ్ వాట్? 1000. 3 digit నెంబర్ 100. 1 2 3 3 digit నెంబర్. సో ఈజ్ 100 ఈజ్ ద 3 digit నెంబర్. ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ విత్ 3 తో డివిజిబుల్ కావాలంటే 3 3 ja 9. 10 minus 9 is 1. Now you take what? 0 here.
So mali 3 3 ja 9. 10 minus 9 is what? 1. So what you got 1 as what? Remainder. 1 అనేది ఎట్లా వచ్చింది? రిమైండర్గా వచ్చింది. రిమైండర్ ఇస్ వాట్? 1. సో నౌ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ కావాలి. లీస్ట్ 3 డిజిట్ నెంబర్. లీస్ట్ 3 డిజిట్ నెంబర్. లీస్ట్ 3 డిజిట్ నెంబర్ రావాలంటే ఏం రావాలి? వాట్ ఈస్ దిస్? డివైజర్ మైనస్ రిమైండర్. ట్రాజెక్టరీ అని అంటే పాత్, మార్గం. దాని పాత్ అండ్ ట్రాజెక్టరీ అంటే మనం నడుచుకుంటూ వెళ్ళే దారి ఉంటుంది కదా, దారిని పాత్ అంటారు. డివైజర్ మైనస్ రిమైండర్ ప్లస్ వాట్? డివిడెండ్. ఓకేనా? డివైజర్ మైనస్ రిమైండర్ ప్లస్ డివిడెండ్. సో డివైజర్ మైనస్ రిమైండర్. Divisor is how much? 3. Minus remainder is how much? 1. Plus dividend is how much? 100. So 3 minus 1 is what? 2. 2 plus 100 is equal to what? 102. So this is the what? Least 3 digit number. That is the what? Least 3 digit number which is exactly divisible by 3. Which is exactly divisible by 3. So this is the what about the model 15. So this is model 15, this is model 15. Now let me stop our class here. What is the class number? 87. So for this what maths class number 87. So maths class number what? 87. Classwork enti the problems which are taught by me. So which are what discussed today's class or what which are solved on the board. అవన్నీ కూడా క్లాస్ వర్క్ నోట్బుక్లో కాపీ చేయండి. క్లాస్ వర్క్ నోట్బుక్లో కాపీ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ మ్యాథ్స్ క్లాస్ 87 హోంవర్క్ అండ్ వాట్ మ్యాథ్స్ క్లాస్ 87 ఎగ్జామ్. ఓకేనా? హోంవర్క్ అండ్ ఎగ్జామ్ రాయాలనుకునే వాళ్ళు ఏం చేయండి? సెండ్ ఏ వాట్సాప్ మెసేజ్ టు ద వాట్ నంబర్ విచ్ ఈస్ స్క్రోలింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. కైండ్లీ సెండ్ మీ మ్యాథ్స్ క్లాస్ 87 homework and exam papers. Then the institute fellows will send you what this homework papers and exam papers along with solutions and answers. మీకు ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా మళ్ళీ సొల్యూషన్స్ ఆన్సర్స్ ఉన్న షీట్స్ మొత్తం పంపిస్తారు. కాబట్టి మీరు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఏం చేయాలి? ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ వచ్చినాయా లేవా అనేది యూ కెన్ వాట్ చెక్ ఇట్. ఓకేనా? రైట్. బాయ్ బాయ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.